والعالمين
في عدد وشجها مع لطف صحة التهم فإنها مرض بسوء من تعظت من جالها بنادي الشيب والهرم ولا عادت بنبع الجميل كرد بالألم برأس خير منتشر كنت أعلم أني ما هو بروك تقصير تدري منه بالكتب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله من بجواره فهم وواكبها كما يراد بما خير الرسل فرده بالمعاصي فزجاوتها إن طعام يقوي شهوة النعيم والنفس تفرق من وشاط على حب الرضار وإن تتم ينقضي بفصل خواها وحد أن توليه من الهوى متى ولا يصبح أو يسجي ورعيها ويفر عن لسانك وإذ أسألت المرأة فلا تسجي كحسنة لا تتبع المرء قاتلة من حيث لم يدري أن السوف في الكسل وشجسا يسخ الجوع ومن شفاء وربما مصاص شرب من الدخان وسخر دمع من عين قديم كلا من المعارف وزحف يد الندب وخالف النفس والشيطان وعصيه وإنهما محضك المصطفى التهيب ولا تطع منهما خصما ولا أكل فأنت تعرف كيد خصم ولا نبي أستغفر الله بقول بلا عمل لقد نسبت به نقدري حكم عملتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قبلك استقم ولا تزود قبل مضينا بلا ولا مصلي سوى فضل ولا أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
أبدا
الكرم وكل طرف من المختار عنه عميد والصدق في الوهم والصديق لم يرما وهم يقولون ما لله من عالم أمام وتتردد تعالى وإلا يأتي الأنسج ولم تحرمي غاية الله أبلغ أن تضاعفت من الدروع وعمال من الهموم أسلمت الدهر ضيما واستجبت به إلا ونحن دوار منه لم يضمي والتمست بمدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم تذكر وحي بالرؤياه إن له عرضا إلا لم في العنان لم يلم وكان حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مختلف أبلغ الله ما وحي بمقتسم ولا نبي على غير بمنفهم وصفا بالنفس راحته وأطلقت إلى الرقة الأمام وأمد السند شمع دعوته حتى عكت الركب العصر الذهب عائد اليد أغردا بطاحتها سيلا بديان أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ
بعيدا أما وبسته كتبت الأبطال وفمن الظلم ما شاء يقوم في كل معترك حتى ركب القمر من على وطني يدبر فقد يبطن به أشاش المعال البر والرحم يهدي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بالليالي رسول الغروب كأنما الدين ضيق على ساعته بكل قلب إلى لحم عيد قريب يجر بعد خميس فوق صفيحته يرمي بموج من الأبطال المنتقم نقل مقدم لله المحتسب يسر بالمتصل للكفر المصطلب حتى بدأ من الإسلام ويده من بعد غربتها مصورة الرحم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير مال لم يكن ولم تهب وكتب فسار عنهم وصاصفهم ما جرى منهم بكل مصطلب وشر أين وساقط وسقطك وصل حق لهم أتى من الوهب المستجد لهم ربك تورد من عيد كل مصفد من الإمام والكاتبين بصور خاتمة الوقت أرواحهم عبد ولو العديد كيس سعيدهم سمة ميزهم والوقت يمتد باسم عن السلام
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حضور الحديث العليم ولا يدرك رسول الله إنه إذا كريم تدخل
Amin amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu minha wa ma lam na'lam. Wa nashkuruka ala jami'i ni'amika ma'alimnahu minha wa ma lam na'lam. Wa ala kulli hal Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa aqwatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amin. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahibi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata rafi'ah wa atul maqama mahmudan ladzi wa'atta innaka la tukhliqul mi'ad. Allahumma sunna wal hadirin fi dhulwati wa min ala sunnati wastaqbilna lil bid'ati wa winna hawda wa sunnati syarifah syarbatan hadiatan hadiatan dan bada abada. Tumma fi sahibi aba'i wa ikhwani al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'i ibadillahi sholihin. Tumma fi sahibi ashabil hadin al-mahdiyyin wa rasyidin wal mursyidin dawil qadir ali wal fahmi al-jalli sadatina wa a'immatina fi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Tumma fi sahibi sibtain syahidain al-karamain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdillah al-Husain wal amain syarifain inna wa indan nas Abi Amarat al-Hamzah wa Abil Fadl al-Abbas wal Ansari wal Muhajirin wa wajib wahirati ummahatil mu'minin wa jami' sahabati wa qawamati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallimin fid din wal awliya wa syuhada wa sholihin khususan fi sahih Hadil Qudah Sayyid Syarifudin Muhammadin al-Busiri. Allahumma anfa'na bi barakati fid dunya wal akhirah. Tumma fi sahibi awliya illahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa utadin wa abdalin wa rijal qaibi min masyariqil ardi wa magharibiha aina ma kanu wa aina ma halaka wa hum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakati wanfa'na min nafahatin wa bidalana min amdadin wa alhibna min lahadratin wa inta alaina wa alaikum wa ala muslimina min barakati ulumihim wa husni tawhirati fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa fi sayyidina wa sahibil hadirin was samiin wa walidina wa walidihim wa awatina wa awatihim wa awatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maqsura wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maqsura wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maqsura wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wala ma'tuman wala ambabika mafruda habillahum al-fatika musli'ana li muslimina wa muslimana li alimina wa alimana li alimina wa amilana li mukhlisina wa hablana jami'an limanika wa kawatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan rasulullah waqfitna 'alaiha ghayra maftunin wala fatinin wala mughayyirin wala mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin mas'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmat-Nya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Agir, wal Habib Fakhrani bin Saleh bin Hamid Al-Khirib, wal Habib Ya'qub bin Hasan Al-Aidarus, wal Habib Khairul bin Taha Al-Aidarus, wal Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirib, dan juga Sayyid Azmi Sajid bin Fauzal Zaini bin Saleh bin Hamid Al-Khirib, dan segenap para habaib yang lain. Hafizahullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu bituli hayatihi musyarifah ma'a kamal siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami cintai segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Guru Muhammad Zaini, Guru Muhammad Rafi'i, Guru Haji Ahyadi, Guru Haji Abdul Majid, Guru Nasir, dan segenap guru-guru yang lain yang teriring doa untuk beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah afiatkan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Wa qala sayyidi ad-da'iyah ila Allah Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini amin. Ila an qala ad-da'watu bit targhibi wat tashwiqi. Pembahasan kita pada malam hari ini masih menyambung di dalam apa yang harus dimiliki oleh seorang dai, oleh seorang alim. Maka di antaranya kata beliau, tatkala seorang alim, seorang dai mengajak kepada Allah, maka dia harus mengedepankan targhib, menyenangkan, agar orang lain itu senang, agar orang lain itu mau mendengari, melakukan apa yang kita ajak. Wat tashwiq, dan juga dengan tashwiq, gimana caranya agar mereka itu merindu, selalu rindu ingin belajar ilmu agama, selalu rindu ingin berkumpul bermajlis yang semacam ini. Ini seyogianya tatkala berdakwah mengajak kepada Allah. Disebutkan di sini perkataan daripada Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wa da'watu ilallahi al-yawma bitashwiqi awla. Dakwah kepada Allah hari ini
zaman nu ini, zaman sekarang ini, bitashwiqi Allah, dengan mengedepankan agar kiranya mereka itu merindu, senang, gemar, itu lebih utama. Gimana caranya? Yang diminta itu lebih utama, biar seger, biar orang itu semangat, biar orang itu senang. Bukan malah sebaliknya, menakut-nakuti. Memang betul ada yang demikian itu. Tatkala Anda tidak demikian, maka sanksinya semacam ini. Apabila Anda melanggar semacam ini, makanya sanksinya semacam ini. Ini ada memang. Dalam Al-Quran pun ada. Dalam hadis Nabi pun banyak yang model semacam ini. Tapi kata beliau, yang mana kita mengedepankan, mungkin menyebutkan pahala, besarnya pahala dan seterusnya, terkadang ini lebih utama. Wattakhfifu, dan kata beliau takhfif, menakut-nakuti dengan hadis-hadis ancaman, dengan ayat-ayat Al-Quran tentang wanti-wanti mengenai larang-larang dan seterusnya, itu layakunu, tidak bakal masuk, tidak bakal orang itu akan melakukan apa yang kita lakukan illa liman fi qalbi khasyatun, kecuali orang itu dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, wa khaufun minallah, dan sama rasa khawatir akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masuk kalau orang itu tidak memiliki hati yang semacam itu. Kalau orang itu kalau disebutkan akan ayat Al-Quran bertambah kekhusyuannya, tatkala diingatkan akan akhirat akan menangis, tatkala diingatkan akan kuburan dia bakal histeris, merenung apa yang akan dia hadapi nantinya di kemudian hari. Ini hati orang ini takut. Kalau diwanti-wanti, ditakut-takuti, ini tanda jadi bagus sebetulnya, bisa diterima. Kan kalau memang hatinya semacam itu. Tapi kalau hatinya kita lupa, diingatkan akhirat, tidak ada kita untuk menggubrisnya, tidak ada. Diingatkan kematian, biasa aja. Kalau ada orang meninggal di samping kita biasa aja. Tidak sampai kita merenung, ya Allah, aku bakal kayak gini juga. Apa yang aku siapkan nanti tatkala aku mati, semacam tidak ada. Kita asing ngobrol ke sana kemari. Takziah sih takziah, tapi ngobrol kemana-mana, tidak ingat bahwasanya mati ini adalah nasihat yang amat sangat luar biasa yang mengingatkan kita akan akhirat. Yang ada malah kemana-mana pembicaraannya. Berarti hati kita ini tidak semacam ini. Makanya lebih baik digemarkan. Gimana caranya mereka itu senang. Tapi kalau hati itu takut kepada Allah, ini bermanfaat. Menakut-nakuti maksudnya dalam artian memberikan ayat-ayat perihal ancaman-ancaman, larang-larangan. Ini bisa jadi kena kepada dirinya, kena kepada hati orang yang ada rasa takut dalam hatinya. Kalau Allah Ta'ala, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut, mayyasha, orang yang takut kepada Allah, sayadzakkaru, dia bakal mengambil ibrah, dia bakal mengambil manfaat, dia bakal mengambil pelajaran dari apa yang ia dengar, apa yang dia lihat. Ini orang yang takut kepada Allah. Demikian, ini jelas dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, wadu'a'u bitakhfif, adapun ajakan dengan mengedepankan ancaman-ancaman dan sebagainya, wazajri, dan juga zajr, sama larangan-larangan, ini tidak boleh, ini dan seterusnya. Ini madhabul Mu'tazilah, ini sejatinya yang dikedepankan oleh orang-orang yang bermadhab Mu'tazilah. La madhabud du'ati ilallah, ini bukan landasan orang-orang yang mengajak kepada Allah, bukan. Kalau ingin mengajak kepada Allah bukan gini caranya. Kalau kayak gitu, dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit masuk neraka, ya orang bakal menjauh, bukan malah mendekat. Bukan tipikal orang yang berdakwah kepada Allah. Kalau orang yang berdakwah kepada Allah itu, ya merangkul sekiranya di mana dia itu gemar agar mereka itu mau mengaji dan seterusnya. Illa fi ba'dil mawaqini, itu semuanya tentunya kecuali di dalam sebagian tempat. Sikon, lihat dulu orangnya. Ini kalau orangnya model kayak kita takut-takuti malah kabur, kan demikian nih. Kalau zaman sekarang. Oleh karena kata beliau, ya kecuali di dalam beberapa tempat. Wa ma dzukirul iqabu fil Qur'an, tidaklah disebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an mengenai tentang siksaan kecuali wa ardafahu at-thawabu wa bil aksi, kecuali akan diselingi ditambah setelahnya tentang pahala, dan juga sebaliknya mesti itu ya. Kalau Allah berfirman mengenai ancaman, larangan, bla bla bla, pasti ujung-ujungnya itu akan ditambahi dengan pahala, surga, kayak gitu berbarengan. Agar apa? Ya agar senada, agar selaras nih.
Ya setidaknya larangan ada, pahala juga ada, bukan ancaman melulu tubuh, bukan. Demikian ini, oleh karenanya setidaknya ini yang bisa diambil kata beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Wa qala nafa'allahu bihi ud'u ila Allahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalian ajaklah orang-orang itu kepada Allah dengan cara, dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang bagus, dengan wejangan-wejangan yang tepat. Demikian ini kata beliau. Wa hadzal waktu sekarang ini, zaman sekarang ini, waktu tabsyirin, waktu untuk memberikan kabar gembira di mana-mana. Intinya ya kita sambut nih, oh pahalanya besar, bla bla bla. Ini disambut dengan bahagia, nggih. Lah waktu tanfirin, bukan waktu untuk mereka itu kabur dari kita, bukan. Kalau kita takut-takut ingin kita ancam-ancami, memang ada dalam Al-Quran, memang ada dalam hadis Nabi. Cuma kalau kita kedepankan itu malah kabur mereka. Jadi waktunya kata beliau zaman sekarang itu untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Kemudian kata beliau, idza nasahta, kalau anda ingin menasihati ahadan, salah seorang di antara kita, au wa'adkahu, atau engkau memberikan mau'izah kepada salah seorang di antara kita, fakul, maka katakan kepadanya, idza aqbalta ila Allahi fasayu'tika kada wa sayaqa'u laka minal khairi kada. Jadi kata beliau ini menasihati kita, kalau engkau ingin menasihati orang, memberikan mau'izah kepada orang, maka katakan kepada orang tersebut, kalau engkau mengikuti ajaran Allah, kalau engkau menyambut ajaran Allah, maka Allah akan fasayu'tika, maka Allah akan memberikan kepadamu kada, semacam ini pahalanya, semacam ini ganjarannya. Kayak gitu kata beliau. Fasayaqaulaka, maka kamu akan berada minal khairi, daripada kebaikan, engkau akan mendapat kebaikan kada bla 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 dan seterusnya. Kayak gitu caranya kata beliau Kalau kamu kayak gini pahalanya. Kalau kamu semacam ini, kamu akan mendapatkan ini bla bla bla. Akhirnya orang itu senang, gemar. Ini kata kalau engkau menasihati orang. Wala tukhawif ahadan. Jangan sesekali engkau nasihati orang itu dengan cara mengancam. Kamu kalau enggak pengajian kamu masuk neraka kamu. Kalau kamu enggak ini ya kayak gitu, bukan kayak gitu Ya sebetulnya ada juga kata semacam itu. Model-model semacam itu jangan. Kata wala tukhawif ahadan. Jangan ditakut-takuti. Wah wadu'iyun, dia bakal sia-sia, dia bakal menghilang, dia bakal tidak mengikuti apa yang kita arahkan. Bal kata beliau, istajribhu birrifqi wat targhib, dan seharusnya engkau harus menariknya, menyeretnya birrifqi dengan lemah lembut, wat targhib dengan menyenangkan. Jadi tarik, jangan dilepas. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Janganlah kalian duduk di setiap jalan, duduk di pinggir-pinggir jalan, kemudian duduk di pinggir jalan nongkrong di mana-mana, tu'iduna, mengancam. Kamu kalau kayak gini, kamu gini-gini, kalau kayak gini, kamu kayak gini. Wa tasudduna an sabilillah. Pada dasarnya dia bukan mengajak kepada Allah. Pada dasarnya mereka itu mencegah daripada jalan Allah. Orang yang beriman tiba-tiba ditakut-takuti, kamu gini, kamu gini. Kala berjumpa dengan orang dia langsung ngomong jangan gini. Kamu nanti semacam ini masuk neraka bla 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 kayak gitu. Tidak pantas, tidak tepat ini kata Allah. Jangan sampai engkau di mana-mana itu ngomong semacam itu dengan orang yang beriman kepada Allah. Kamu tidak menghendaki lurus jalannya, kamu malah sebaliknya membuat bengkok, engkau malah mencegah orang itu bisa sampai kepada Allah. Wa tabghunaha iwaja, sejatinya engkau mengingini akan jalan yang bengkok, bukan jalan lurus. Bukan semacam itu cara berdakwah kepada Allah. Karena petenteng ini gaya karena mungkin sudah alim, sudah bagaimana, enggak boleh, ini bla bla, tidak demikian. Bukan demikian Ai fil waqtil ladzi yaqbaluna fihi dzikra, tentunya dia harus memberikan wejangan, nasihat, ilmu agama pada waktu yang sekiranya mereka itu menerima akan pengingat daripada kita. Jangan setiap ketemu langsung, setiap ketemu ya memang dakwah di mana-mana, cuma ya jangan kayak gitu, ketemu langsung ngomong, ketemu di mana santai, ada waktunya, ada tempatnya. Kalau ada tempatnya kayak pengajian kan enak, orang itu mudah menerima. Lah kalau di mana-mana diceramain orang malah
malah bosan kan demikian nih. Kemudian semacam itu kata beliau nih. Wa idza ra'aita minhum i'radan fa'amsi. Kata beliau, seorang dai juga seorang alim, kita juga harus mengerti melihat kondisi orang yang kita nasihati, orang yang kita sampaikan ilmu kepadanya. Idza ra'aita minhum, kalau seumpama engkau melihat dari mereka i'radan, kayak berpaling gitu nih, kayak sudah gelisah ingin berpaling, fa'amsik, tahan, jangan diteruskan. Kalau aman itu sudah gelisah, saya mau berhenti. Karena aman tidak gelisah ya, saya lanjutkan. Begitu ya bahasanya kayak gitu. Kalau aman sudah gelisah, oh berarti kalau saya teruskan ini malah tidak kabur malah kan gitu ya. Ini bahasa beliau. Jadi idza ra'aita minhum i'radan, kalau seumpama Anda melihat dari mereka kok ingin berpaling, amsik, tahan, jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Wala takun inda malalihim, dan jangan engkau menasihati mereka, memberikan ilmu kepada mereka inda malalihim, tatkala mereka itu merasa bosan, tatkala mereka itu bosan-bosannya, suntuk-suntuknya, capek-capeknya, ya jangan nih, tidak fresh, demikian nih. Itu sababan fitak dibim, itu bahkan bisa jadi menjadi sebab mereka akan mendustakan apa yang kita sampaikan. Karena mereka sudah jengkel, akhirnya tidak percaya, akhirnya malah mengatakan sebaliknya, wah dusta, botek, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya malah semacam itu nih. Dengan gara-gara semacam itu, akhirnya mereka mendustakan apa? Allah, mendustakan Allah, ya, mendustakan wa Rasulullah, dan mendustakan Nabi SAW. Atau berpalingnya, atau berpalingnya mereka daripada Allah dan Rasulnya. Setidaknya kalau kita waktu mereka bosan, tidak senang atau lagi apa, kemudian kita nasihati, malah ujung-ujungnya bisa jadi mereka malah bisa jadi mendustakan Allah dan Nabi-Nya, atau minimal mereka enggan, mereka bakal berpaling kepada Allah dan Rasulnya. Ini setidaknya ini kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sesekali kalian itu mencaci maki sesembahan mereka, orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita maaf, kita dalam hari ini kita ngomong, Tuhannya mereka itu gini-gini macam-macam nih. Kita mencaci maki mereka. Ujung-ujungnya ya tidak tepat nantinya. Kenapa? Karena nanti pengikut mereka, orang-orang yang menganut agama mereka tadi, fayasubullah, mereka bakal mencaci maki Tuhan kita. Sebaliknya, kalau kita barbar, mereka lebih barbar, gitu bahasanya nih. Kalau mereka itu ya tergantung kita. Kalau kita mungkin ngerem dan juga membahas macam-macam langit, mungkin di tempat-tempat yang tertentu, gitu nih, maka mereka pun juga akan bisa menjaga. Tapi kalau kita caci maki di mana-mana nih, ini kan kalau kita kalau dengan agama lain, kalau kita mencaci Tuhan mereka, sesembahan mereka, ini, maka ujung-ujungnya orang itu sesembahan mereka atau orang yang menyembah sesembahan itu, mereka akan mencaci Allah. Adwan bighairi ilmin, membabi buta. Adwan itu pokoknya dengki, rasa kayak permusuhan, membabi buta. Bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu. Pokoknya berbalik, mereka akan menghina Allah. Gini ya, kalau kita tentunya ya berhati-hati dalam hal ini, jangan sampai mereka itu mencaci maki Tuhan kita gara-gara ulah kita. Demikian ya tadi nih. Kalau kita melihat orang itu ya lagi dalam keadaan bosan atau apa dan seterusnya, ya jangan dinasihati. Jangan diberikan ilmu, nanti aja nunggu kalau sudah fresh dan seterusnya. Ini sedikit ini kata beliau, tatkala berdakwah kepada Allah, kita harus gimana caranya menggemarkan, menyenangkan orang tersebut, dan gimana caranya mereka itu merindu, senang dengan apa yang disampaikan. Demikian nih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antaranya lagi kata beliau, saya lanjut sedang nih. Kata beliau, at-ta'ridu fin nushi duna tasrih. Temanya, judulnya, ini kitab yang kita baca itu adalah landasan, landasan yang harus kita pelajari dari ilmunya para habaib. Yang mana tatkala menasihati, ini beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, beliau menasihati kita, kalau kita ingin menasihati orang lain, itu setidaknya kedepankan yang namanya ta'rif. Ta'rif itu menyindir. Duna tasrih, jangan sampai terang-terangan, belak-belakan. Bahasanya itu dengan bahasa menyindir, gitu ya. Ya tidak langsung ke orangnya, itu tidak langsung ke orang yang diajak bicara, tidak langsung.
langsung dengan sindiran. Jangan sampai terang-terangan. Demikian ya sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza balaghahu 'anil rajuli syai'a lam yaqul ma balu fulanin walakin yaqulu ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Jadi ini kita ikuti sosok Nabi. Jadi mereka itu, para habaib itu, ajaran mereka itu berlandasan apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam satu hadis yang diceritakan, Nabi itu, bapak dan ibu sekalian, apabila sampai kabar kepada beliau tentang seorang laki-laki mengenai ya keburukannya atau tutur kata tidak baik dan seterusnya, maka Nabi tidak mengatakan lam yakul, Nabi tidak mengatakan ma balu fulan, kenapa si A itu, kenapa si B, tidak ada, Nabi tidak mengatakan semacam itu. Padahal yang diceritakan kepada Nabi itu orang tertentu. Yang diceritakan kepada Nabi itu adalah orang yang jelas, si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi Nabi itu menegurnya bukan mengatakan kenapa si A itu, kenapa kamu itu, enggak. Nabi malah mengatakan dengan bahasa mabalu aqwamin, kenapa gerangan orang-orang itu. Bahasa orang-orang itu bukan tertuju ke orang itu, enggak. Itu Nabi kita Muhammad mengenal modelnya, tidak secara langsung. Ya orang yang mendengar tuh ya itu kayaknya saya yang dimaksud oleh Nabi, kan gitu bukan orang lain. Tapi kalau kita mengatakan mak kamu jangan gini umpama amat tersinggung gitu ya makanya dengan cara ya orang banyak buahnya. Kalau kita ngomongnya buahnya, padahal di dalam buahnya itu ada amat juga bisa jadi. Modelnya kayak gitu modelnya semacam itu modelnya. Kalau ingin menasihati semacam jadi kata beliau jadi intinya dengan cara ta'rif, menyindir, jangan terang-terangan atau belak-belakan sebagaimana tadi apa yang memang dilakukan dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sayyidina Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi nafallahu bih, at-ta'ridu fil nushi li ahli fahmi nafi'un jiddan duna tasrih. Kata beliau, sindiran di dalam nasihat bagi orang yang mamit tangkas, orang itu tepat tanggapnya, pintar pemahamannya, ngerti, itu nafiun jiddan, itu amat sangat bermanfaat sekali. Tuna tasrih, tentunya tidak perlu belak-belakan, tidak perlu terang-terangan, itu lebih mengena. Sindiran itu lebih mengena bagi orang pintar Tapi kalau orang tidak tahu menau, tidak ada, itu beda lagi kalau orang yang model semacam itu Jadi kalau dia itu paham orangnya, jelas lebih manfaatnya namanya sindiran itu daripada terang-terangan. Wa fi ta'ridi faidatun 'azimah. Kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, di dalam sindiran itu faidahnya itu besar sekali. Kenapa? Apa di antara faidahnya ini kata beliau? Wa huwa anna an-nafsa idza qubilat bil amri sharihi yadkhulu 'alaiha al-qiyam bihi. Landasannya kata beliau, faidahnya yang namanya hawa nafsu, yang namanya hawa nafsu idza qubilat bil amri, apabila dia menerima yang namanya nasihat itu dengan cara memerintah dengan terang-terangan. Jadi dia itu nafsu itu menerima apa yang disampaikan, tapi menerimanya itu dengan cara memerintahnya dengan cara terang-terangan, belak-belakan. Ngomong itu belak-belakan, kamu bla 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 gitu Memang terkadang nafsu itu mengiyakan, menerima dia. Dari hati kecil dia menerima, cuma nanti ujung-ujungnya yadkhulu 'alaihal qiyamu bihi, nanti bakalan berat yang namanya nafsu itu untuk mengamalkannya. Berat karena tidak legowo, tidak apa ya, karena memang tersindir akhirnya, bukan tersindir karena memang tertuju ke ini, akhirnya untuk mengamalkannya itu berat. Walaupun dalam hati kecilnya dia tahu dia salah, tapi berat hatinya itu berat jadinya. Kayak ada dongkolnya modelnya mungkin semacam itu. Bahkan kata beliau wa yazidu takasulan, dan bahkan yang namanya terang-terangan itu nafsu itu akan bertambah yang namanya takasulan, malas-malasan. Akhirnya malas ya. Akhirnya semacam itu. Tahu sebenarnya dia salah itu tahu, cuma akhirnya malah jadi malasan. Wa ta'ridu, tapi kalau sindiran dia tidak merasa tersinggung, bukan dia yang dibicarakan, bukan dia langsung. Akhirnya fihi tansyid, di dalam sindiran itu ada penyemangat. Akhirnya dia itu bakal senang untuk mengamalkan itu, dia bahkan lebih senang, lebih gemar dengan sindiran tadi. Wastirwahun, dan dia bakal merasa lega nantinya, enak. Dia tidak merasa tersindir, kok bukan dia yang dibicarakan. Akhirnya apa?
apa? Ya, termotivasi jadinya. Makanya kata beliau, ta'lim itu amat sangat luar biasa faedahnya. Gitu kata beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa huwa ajdaru bil qiyam wal imtithalil amr. Maka di waktu itu dengan sindiran tadi itu lebih pantas, lebih layak, lebih nyaman di dalam melakukan qiyam itu melakukan sebenarnya berdiri melakukan apa yang diperintahkan wal imtithalil amri dan menjunjung tinggi perintahnya tersebut atau wejangan atau ilmunya tersebut akan enak nantinya, akan nyaman, hati itu enak. Orang itu bahkan lebih semangat. Kenapa? Karena dengan sindiran tadi tidak langsung ke orangnya. Demikian ya. Kalau langsung ke orangnya, Bapak Ibu sekalian, memang terkadang dia menerima, tapi bisa jadi di suatu saat dia bakal merasa berat. Karena yang namanya nafsu itu ya pasti nih, tidak mungkin lurus aja. Yang nafsu mesti bertolak belakang dengan ajaran agama, pasti itu nih. Makanya kalau sindiran itu tidak kena langsung Bang, akhirnya itu yang lebih bagus. Ini kata beliau, kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti ini di dalam pertemuan yang akan perkataan daripada murid beliau, murid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, namanya Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumit. Di dalam manaqib gurunya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi nanti akan disebutkan nanti ini, termasuk ucapan daripada beliau insya Allah di dalam pertemuan yang akan datang, masalah afiyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan membaca tahlil karena memang ada yang berhajat membaca tahlil, dan juga nanti kita mintakan salah satu daripada guru kita atau para habaib untuk membaca doa selamat ini, diperuntukkan untuk ya apa nih, tasyakuran sebetulnya. Tasyakuran orangnya tidak ada, cuma duitnya sampai wadihnya atau jajannya atau makannya sampai. Guru Arul, jadi Guru Arul itu baru sekalian beliau diangkat jadi P3 kayaknya di bagian KUA, jadi mungkin bisa jadi ya, lumayan lah kita tuh semacam itu, jadi tasyakuran orang yang belum ada karena sibuk. Kemudian baru sekalian kita mintakan dengan hormat, dengan keikhlasannya kita baca tahlil sebentarnya, kita peruntukkan untuk almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Hindwan, almarhum Al-Maghfurlah Bahrul bin Hasan, walmarhum Al-Maghfurlah Haji Muhni bin Haji Nurhan, walmarhum Al-Maghfurlah Asad bin Tahir, walmarhum Al-Maghfurlah Iji binti Asnail, walmarhum Al-Maghfurlah Halimah binti Muhammad, walmarhum Al-Maghfurlah Halamsi binti Usin, walmarhum Al-Maghfurlah Si'an bin Asnan, walmarhum Al-Maghfurlah Murji bin Si'an, walmarhum Al-Maghfurlah Markani bin Usin, wa rasulihim wa furu'ihim wa litasabiri majid amwatina wa amwatikum wa abadil hadirin wa sami'in Allah tagafir lahum warhamuhum wa yuridu darajati fid dunya wal akhirah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة إلى جميع أرواح المكتوبة في هذا القرطاس وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والسامعين وأموات من أنفق أموالهم لهذا المجلس ألا الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجات في الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal taqabbal wa barakatuh wa tawallahi bi suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa ma'ulidatin wa qalidan wa ma sabbahnahu wa mastaghfarnahu kullu astaghfirullah alazim wa ma alanahu min qawlina la ilaha illallah wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahdiya wa wasilatan minka nazilatan ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wa ulama'il amin wa syuhada'i wa salihin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwatina wa akhawatina wa masyayikhina wa sayyidina ya arhamar rahimin summa ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minat wal muqsimin ila ruh Habib Petrus berkat fungsi masjid ya Allah sian asnan fungsi binti Usif Alimah binti Muhammad Iji binti Asmail Asadin Tahir Haji Mukni bin Haji Murhan Bahra bin Hasan Qausulihim wa Quruihim Allahumma jabida'an lahu minan nar wa jaban lahu minan nar wa sidra'an lahu minan nar Allahumma afir lahu warhamhu wa afihim wa fu'anhu wa taqabbal amalahum wa imayu kuburahum Allahumma jatuh kurahum riyadu min riyadil jinan wa la tajawabihum wa khafratin niran
اللهم بحق سيدنا محمد ارحمه ولا تؤذيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana ya karim Rabbana ya rahim Rabbana ya arhamar rahimin ya man la ilaha illa anta ya qadir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu